بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے 5ویں جماعت کی کتاب گلِ لالا۔ گلِ لالا کا نیو ایڈیشن ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 3۔ سبق نمبر 3 کا نام ہے سیرت طیبہ۔ تدریسی مقاصد۔ سب سے پہلے ہم اس سبق کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھ سکیں گے اور سوالات کے جوابات تحریر کر سکیں گے۔ جملوں کو زمانے کے حساب سے ماضی، حال اور مستقبل کے لحاظ سے تبدیل کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ خاص الفاظ میں ہے کہ یہ الفاظ لکھنے کے لیے ہیں۔ یہ اسٹوڈنٹ الفاظ لکھیں گے کیونکہ اس سبق کے خاص الفاظ ہیں: سراپا، عالمین، عالم، آخرت، دعوت، شفقت، بلا خوف، خاتم النبیین، جھٹلایا، اذیت، رنجیدہ اور رسالت۔ املا کے الفاظ لکھنے کے بعد سبق کے آخر میں دیے گئے الفاظ کے معنی کو لکھیں گے اور یاد کریں گے۔ آخرت، مرنے کے بعد کی ہمیشہ رہنے والی زندگی۔ اذیت، شدید تکلیف۔ بلا خوف، بغیر کسی ڈر کے۔ جھٹلایا، سچائی کو ماننے سے انکار کیا۔ خاتم النبیین، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسالت، نبوت۔ رنجیدہ، دکھی۔ سراپا، کد و قامت۔ شفقت، محبت یا مہربانی۔ عالم، پوری دنیا۔ عالمین، تمام دنیائیں۔ دعوت، بلانا۔ اس سبق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا گیا، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سفر طائف کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ طائف جو کہ مکہ مکرمہ کے فاصلے پر ایک شہر ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کی دعوت دینے کے لیے وہاں گئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، اور ایک واقعے کو بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ پر کوئی دن احد سے بھی زیادہ گراں گزرا ہے یا بھاری گزرا ہے؟ احد پہاڑ چونکہ بہت بڑا اور اونچا پہاڑ ہے، اور کوئی ایسا مسئلہ ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سے بھی زیادہ بڑا گزرا ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن میں نے طائف کے سردار کو توحید کی دعوت دی تھی وہ دن میرے لیے بڑا سخت تھا، اور طائف کے سردار نے وہ دعوت کو رد کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے جب طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام، جن کو پہاڑوں کا فرشتہ کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور فرمایا کہ اگر آپ کہیں تو میں 2 پہاڑوں کو ملا دوں تاکہ یہ لوگ اس میں پس جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی نسل میں سے ہی ایک ایسی اولاد پیدا ہوگی جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دن میرے لیے شدید اذیت کا دن تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف مسلمانوں بلکہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی رحمت و شفقت تھے، اور ساری انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال، ایک نمونہ بن کر رہے۔ اس سبق میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اسٹوڈنٹس آگے دیکھتے ہیں کہ لفظ رحمت کے معنی کیا ہیں۔ لفظ رحمت کے معنی ہے رحم، نرم دلی، کرم، شفقت، بھلائی وغیرہ، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت میں سے ایک حصہ جانوروں اور انسانوں کو بھی دیا، یعنی انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے نرم دلی کو پیدا کیا اور جانوروں میں بھی، تاکہ وہ ایک دوسرے سے شفقت کے ساتھ پیش آئیں۔ اب اس کے بعد ہے ایکسرسائز، اس میں لکھا ہے کہ معنی کی سمجھ اور درست لفظ کے ساتھ سبق کی بلند خوانی کیجیے، یعنی سبق کو اونچی آواز سے پڑھیے، درست الفاظ کی مدد سے، یعنی ادائیگی اچھی طرح سے کیجیے۔ گروہ بندی، یعنی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کلاس میں گروپ بنا کر بیٹھ کر 1 منٹ میں 100 الفاظ پڑھنے کا مقابلہ کیجیے۔ معروضی سوالات کی مشق ہے، اس کو حل کریں گے۔ درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا ڈیش ہونے کی وجہ سے تمام عالمین کو فائدہ ہے: خوشی، رحمت، محبت، رسالت۔ درست جواب ہے رحمت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تمام عالم کے سبھی ڈیش کے لیے عام ہے: انسانوں، مسلمانوں، مومنوں، صحابیوں، یعنی تمام عالم کے مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، صحابیوں کے لیے، بلکہ درست جواب ہے تمام انسانوں کے لیے،
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं देखा था कि इंसानों में मुशरिकीन भी शामिल है। आपने सब पर अपनी शफकत फरमाई। ताइफ डैश से कुछ फासले पर एक शहर है। मक्का मुकरमा के फासले पर शाम, ईरान या फ़लस्तीन। मक्का मुकरमा के फासले पर एक शहर है ताइफ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों के साथ भी रहमत व शफ़क़त का बर्ताव करते थे। यहाँ पर हमने शफ़क़त लिखना है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ज़ाहिर हुए और कहने लगे कि डैश का फ़रिश्ता हाजिर है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आप शहर ताइफ में थे तो लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत बुरा सलूक किया। उस वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और कहने लगे कि मैं पहाड़ों का फ़रिश्ता हाजिर हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है कि ए महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को बुलंद कर दिया है। यहाँ ऑप्शन ज़िक्र आता है। अगला सवाल है खुशखती। इस मज़मून का दूसरा इक़्तिबास कापी में खुशखत लिखिए और इमला की तैयारी कीजिए। दूसरा इक़्तिबास है बच्चों दूसरा पैराग्राफ। इस सबक का दूसरा पैराग्राफ यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर ख़त्म होता है। इसको आपने देखकर अपनी कॉपी पे लिखना है ताकि आपकी राइटिंग अच्छी हो और आपको अल्फाज बनाने आ जाएं। अगला सवाल है, सवालों के जवाब अपनी कॉपी में लिखिए। पहला सवाल है रहमतुल लिल आलमीन का क्या मतलब है? जवाब है तमाम आलमीन के लिए रहमत। जो शख्स अल्लाह ताला और इसके रसूलों पर ईमान लाए इसे क्या फ़ायदा हासिल होता है? जो शख्स अल्लाह और इसके रसूलों पर ईमान लाया, अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत में इसके लिए रहमत लिख दी। ताइफ का वाक़या अपने अल्फाज में लिखिए। इस वाक़या से हमें क्या सबक मिलता है? तो ये वाक़या मैंने मुख्तसर करके लिखा है। ताइफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन की दावत दी तो ताइफ वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर आप फरमाएं तो मैं दोनों पहाड़ इन पर मिला दूं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। इससे हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनों के साथ भी रहमत व शफ़क़त का सबक मिलता है। अगला सवाल है उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या सवाल किया और रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका क्या जवाब दिया? सवाल ये है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा क्या आप पर कोई दिन ओहद से भी ज़्यादा सख्त गुज़रा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी कौम कुरैश से मैंने बहुत मुसीबतें उठाई हैं, लेकिन ताइफ के सरदार को तौहीद की दावत दी, वो दिन सबसे ज़्यादा सख्त था। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र के बारे में क्या फ़रमाया है? अल्लाह ताला ने फरमाया ए महबूब हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को बुलंद कर दिया है। स्टूडेंट्स के लिए ये सवाल है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी खूबियों में से आप कौन कौन सी खूबियाँ अपनाएंगे? कम से कम 2 तहरीर कीजिए। बच्चे अपनी तरफ से इसका जवाब लिख सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियों में से कौन सी खूबियाँ अपनाएंगे? घर के काम खुद करेंगे या 5 वक्त की नमाज अदा करेंगे, अल्लाह ताला की इबादत करेंगे? जो मैंने जवाब लिखा है मैं सच्चाई और दयानतदारी को अपनाऊंगी। बच्चों जैसे कि आखिरी सवाल किताब में कवायद का होता है यानी ग्रामर का। ग्रामर में है ज़माने की इक़साम। ज़माने की 3 किस्में हैं, माजी गुज़रा हुआ ज़माना, हाल मौजूदा ज़माना और मुस्तकबिल आने वाले ज़माने को कहते हैं। आज बहुत तेज़ बारिश हो रही है, ये कौन सा ज़माना है? ये ज़माना हाल है क्योंकि आज के दिन का ज़माना है, ज़माना हाल। कल बहुत तेज़ दूसरा ज़माना है कल बहुत तेज़ बारिश हुई थी, ज़माना माजी। चूँकि ये ज़माना गुज़रे हुए की बात है इसलिए हम इसे ज़माना माजी कहेंगे। कल बहुत तेज़ बारिश होगी, ये ज़माना मुस्तकबिल। ज़माना मुस्तकबिल किसे कहते हैं? आने वाले ज़माने को। इसके बाद नीचे कुछ एक्टिविटी दी गई है, इसको हमने देखना है, सोल्व करना है। दिए गए अफ़ाल, अफ़ाल यानी काम का इस्तेमाल ज़माना माजी, हाल और मुस्तकबिल में कीजिए। मदरजा ज़ैल अल्फाज हैं खेलना, लिखना, पढ़ना, भागना। खेलना लफ्ज़ को इस्तेमाल किया गया है ज़माना माजी में। अहमद खेला, हाल में है अहमद खेलता है, मुस्तकबिल में है अहमद खेलेगा। अगला लफ्ज़ है लिखना, हमने इसको आगे कंटिन्यू करना है। पहला उसका जुमला लिखा हुआ है, रमशा ने ख़त लिखा, रमशा ख़त लिखती है, और आगे हम ज़माना मुस्तकबिल में लिखेंगे, रिमशा ख़त लिखेगी।
पढ़ना लफ्ज़ को यूज़ करेंगे। आयशा ने ख़त पढ़ा, आयशा ख़त पढ़ती है, आयशा ख़त पढ़ेगी। आखिरी लफ्ज़ है भागना। अब्दुल्ला भागा, ये ज़माना माजी है। अब्दुल्ला भागता है, ये ज़माना हाल है। और अब्दुल्ला भागेगा, ये ज़माना मुस्तक़बिल है। उम्मीद है आपको सबक की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। जिस चीज़ की समझ नहीं आई वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सबक शाही किला के साथ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।